بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تناولنا جملة من هذا الكتاب الذي هو كن سلفيا على الجادة، وأخذنا فيه أهم ما ينبغي أن يعلم عن المنهج السلفي الذي هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعملا وقولا. وهذا المنهج السلفي هو الدين الصحيح كما نزل أول يوم من فوق 7 سماوات. ومنهج السلف الصالح هو عقيدتهم وعملهم وكذلك دفاعهم عن هذا الدين. فلذلك أورد المؤلف الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله بابا مهما، وهو الباب قبل الأخير، أسماه ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات. وذكر في هذا الباب أشخاصا يجب تكريمهم واحترامهم ومحبتهم والدفاع عنهم، وأفراد يجب نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم. Donc on a déjà vu une bonne partie de ce livre et on est arrivé à l'avant-dernier chapitre de celui-ci, ce livre qui s'intitule « Suis tes pieux prédécesseurs comme il se doit ». Et dans ce livre, on a vu dans les grandes lignes ce que signifie la voie des pieux prédécesseurs et ce que signifie al-manhaj al-salafi, qui est en réalité l'islam sous sa forme authentique telle que révélée le premier jour, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Et la voie des plus prédécesseurs, c'est en réalité la croyance et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et donc la voie des plus prédécesseurs, c'est la religion sur laquelle ils étaient et la défense de celle-ci. La religion sur laquelle ils étaient et la défense de celle-ci. Et c'est pour cette raison que cet avant-dernier chapitre, que l'auteur Hafidahullah a écrit, s'intitule « Quelques règles à connaître concernant les groupes et les personnes en islam ». Quelques règles à connaître concernant les groupes et les personnes en islam. Et dans ce chapitre, l'auteur, Hafidahullah, en fait, a répertorié, ou plutôt a répertorié les personnes qu'il faut respecter et louer et défendre et aimer, car cela fait partie de la foi. Et il a cité aussi une deuxième catégorie de personnes qui méritent d'être critiquées et contre qui il faut que les gens de science mettent en garde la communauté. قال حفظه الله: وهذه ضوابط
تحدد من يجب احترامه وإكرامه من البشر، فلا يجوز أن تمس كرامته، وتحدد يعني ضوابط من يجوز الكلام فيهم ونقده، بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. فأولا الذين يجب تكريمهم أولا هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثانيا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العطر، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم أئمة الإسلام، وألفوا في فضائلهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم، فقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ أحد أو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، متفق عليه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة، فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. ثالثا من الذين يجب تكريمهم التابعون لهم بإحسان، من التابعين الذين أدركوا الصحابة واهتدوا بهديهم، ثم من بعدهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير، ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة، ومجانبة البدع والأهواء وأهلها، والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Donc tout d'abord, la première catégorie qui est celle des personnes qu'il faut respecter et honorer et aimer, et de qui il faut faire les éloges, et tout cela fait partie de la foi. Tout d'abord, on a les prophètes et les messagers, alayhimu salatu wassalam. Les prophètes et les messagers, alayhimu salatu wassalam, qui sont les meilleurs des hommes. Qui sont les meilleurs des hommes. Deuxièmement, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, après les prophètes et les messagers, ce sont les meilleurs des hommes. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et leur amour et la défense de leur honneur et leurs éloges font partie de la foi. Tout cela fait partie de la foi. Et des fondements, des gens de la sunna et du groupe même. Une personne qui critique les sahaba, qui les insulte, qui parle mal sur eux, ne peut en aucun cas, ni de loin ni de près, faire partie des gens de la sunna. C'est impossible. Même si elle le prétend. Et même si elle le crie sur tous les toits. Car ceux qui ont le mieux compris sunna, et qui l'ont le mieux appliqué, et qui l'ont le mieux prêché, ce sont sahaba, radiyallahu anhu. Comment peut-on faire partie de leurs suiveurs, mais les critiquer? Donc, en deuxième position, on a les nobles compagnons, qu'Allah les agrée. En effet, les compagnons ne sont censés bénéficier de la part des musulmans que de l'amour et du respect. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges dans le Coran. Et également son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à louer Sahaba à titre individuel ou collectif. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a vanté ses compagnons de façon générale et il a aussi vanté des compagnons en particulier. Et il a même annoncé le paradis pour certains d'entre eux. Radiallahu anhu. Et les imams de l'islam ont écrit bon nombre d'ouvrages dans lesquels ils ont rassemblé les mérites des compagnons. Et c'est pour cette raison, tout cela en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'insultez pas mes compagnons, car par Allah, si l'un d'entre vous venait à donner en sadaqa l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne parviendrait même pas à un moud, ni même à la moitié d'un moud de l'un de mes compagnons. De l'un de mes compagnons. Le moud, c'est le contenu des deux mains jointes. C'est ça un moud. Et ici, on manque de respect aux sahaba. Combien même on donnerait la montagne de Uhud en or, en sadaqa, on n'atteindrait même pas l'équivalent d'un moud de sahaba. Et à titre d'information, juste pour avoir une idée, faut savoir que le mont Uhud, il fait plus ou moins, son mont le plus haut, presque 1000 mètres d'altitude. Et il fait près de 6 km de long, si pas plus. Maintenant, reméditez de nouveau sur ce hadith. Car par Allah, si l'un d'entre vous venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'arriverait même pas au moud, ni même à la moitié d'un moud d'une sadaqa de l'un de mes compagnons. qu'Allah les agrée. Les gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire leurs suiveurs à la trace, respectent énormément leur honneur et vont jusqu'à s'interdire de débattre et de parler sur le conflit qui a eu lieu entre Ali et Muawiyah. Plutôt, les gens de la sunna, qu'Allah nous mette parmi eux, considèrent que chacun des deux partis, dans cette épreuve et dans cette fitna, a fait preuve de réflexion et d'analyse du mieux qu'il a pu. Et que chacun d'entre eux est, incha'Allah, récompensé pour son ijtihad et la bonne intention qu'il avait. Et les gens de la sunna considèrent quiconque les critique, que ce soit pour cette histoire ou autre, ils le considèrent comme étant dans un égarement profond. Donc on a dit, la première catégorie de personnes à respecter, ce sont les prophètes et les messagers. La deuxième, les compagnons, qu'Allah les agrée. Et ensuite, la troisième catégorie de personnes, la plus méritoire, la troisième plus méritoire, ce sont at-tabi'un lahum bi ihsan. C'est-à-dire ceux qui les ont suivis à la trace. Ceux qui les ont suivis à la trace. At-tabi'un, ce sont ceux qui ont rencontré les compagnons et qui ont appris auprès d'eux et qui les ont suivis à la trace, autant sur le plan de la croyance que de la pratique. Et après eux, tous ceux qui les ont suivis à la trace aussi, parmi les savants, et les imams du hadith et de la jurisprudence, de l'exégèse du Coran, etc. Ainsi que tous ceux qui les ont suivis à la trace, que cela soit dans la croyance ou l'attachement au Coran ou au Sunnah, et le boycott des innovations et des égarements, et dans la défense de la vérité et ses adeptes, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui sont sur leur trace font partie d'eux. Car ils sont sur leur voie. Et ils méritent du respect pour la même raison que cela méritait du respect. On mérite du respect. À savoir l'attachement au Coran ou au Sunnah et le rejet de tout ce qui les contredit.
Et ceux qui les suivent à la trace existent encore. Qu'Allah nous mette parmi eux. Et ils existeront encore jusqu'à la fin du temps. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il restera toujours un groupe de ma communauté, clairement apparent, sur la vérité. Ni ceux qui cherchent à leur nuire de l'intérieur de la communauté, parmi les innovateurs, ni ceux qui cherchent à leur nuire de l'extérieur de la communauté, parmi les kuffars, ne parviendront à les atteindre, ni à les éteindre, jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Et certains savants expliquent que l'ordre d'Allah, ici, c'est ce vent doux qui va emporter toutes les âmes des croyants à la fin des temps. Donc jusqu'à la fin des temps, même si ce vent va survenir légèrement avant la fin des temps, puisque les catastrophes et les châtiments qu'Allah Azza wa Jalla abattra sur terre à la fin des temps afin d'exterminer le genre humain, à ce moment-là, il n'y aura pas de croyants. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تقوم الساعة على قوم يعرفون الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة على قوم يقولون الله الله يعني لا يعرفون الله عز وجل منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la fin des temps ne s'abattra que sur des peuples qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas du tout Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Car juste avant, Allah Azza wa Jalla enverra un vent doux qui emportera les âmes de tous les croyants restants. Donc ça, c'était les plus importantes catégories de personnes qui méritent notre respect et nos éloges et notre amour. ثم يأتي بعد ذلك من يجوز نقده وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم. أولا يجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات الماضون والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل تعطيل صفات الله، فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم وكذلك من سار على نهجهم من الفرق المعاصرة. ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها وبشخصياتهم، طبعا إن كان يعرف حالهم وما عندهم من مخالفة للسنة. أما إذا كان جاهلا بهم وبمخالفاتهم فهذا ينصح أولا ويبين له. Donc ensuite, le Cheikh Hafidahullah est passé à la deuxième catégorie, à savoir celle des personnes contre qui il est permis de mettre en garde et qu'il est autorisé de critiquer. Plutôt même, dans certains cas, il est obligatoire pour les gens de science de dévoiler leurs égarements, à savoir les gens de l'innovation et des passions. Les gens de l'innovation et du groupe. Ceux qui innovent en islam ce qu'Allah n'a pas révélé. Ceux qui inventent des croyances et des pratiques religieuses qu'Allah n'a pas prescrites. Et il se pourrait qu'une personne se dise, pourquoi donner autant d'importance à la critique des personnes et à la mise en garde, Et certains sont même affectés par le fait d'entendre des gens de la sunna propager des mises en garde contre l'un ou l'autre innovateur. Et la réponse est simple. La réponse, c'est de dire, si ce n'était pas ce qu'Allah Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, a mis au service de la communauté, parmi les savants et les imams,
de la sunna, qui ont fait leur devoir en matière de défense de cette religion et de rejet des innovations et de dévoilement des innovateurs, des égarés, des menteurs en religion. Si ce n'était pas cette critique et cet éloge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont transmis et enseigné à la communauté, nous ne connaîtrions quasiment rien, voire rien, de la religion authentique aujourd'hui. Dit autrement, c'est grâce à Allah et par la cause de cette science qui est celle de la critique et de l'éloge que nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui parmi la religion authentique. Si Allah n'avait pas mis des imams et des savants qui ont défendu cette religion sous sa forme première avec les règles enseignées par le prophète sallam et ses compagnons, je ne sais pas à quoi ressemblerait la religion qu'on pratiquerait aujourd'hui. Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'on aurait comme croyance? Comment on prie? Comment on jeûne? Comment on pratique l'islam? Il suffit de voir certaines sectes extrémistes dans leurs égarements et leurs innovations. Comment elles pratiquent leur soi-disant islam aujourd'hui? Voyez comment certains groupes pratiquent l'islam en dansant, d'autres en tournant, d'autres en chantant, d'autres en rampant, et j'en passe. D'autres à travers la magie et la sorcellerie, etc., etc. D'autres en portant de la laine et en plongeant dans l'eau glacée. Tout ça au nom de l'islam. Et soi-disant pour adorer Allah et se soumettre à lui et éduquer son âme et écraser son âme pour Allah. Mais Allah n'a rien demandé de tout ça. Plutôt, il a interdit d'inventer dans sa religion ce qu'il n'a pas prescrit. Peut-être que si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas fait miséricorde par cette science-là, qui est celle de la critique et de l'éloge chez les savants de la sunna, peut-être qu'on serait comme eux. Peut-être qu'on nagerait dans les eaux glacées pour être pieux. Ou on ramperait au sol à plat ventre devant des chouyours qui nous crachent dessus pour soi-disant nous bénir, pour devenir pieux. Peut-être on danserait ou on sauterait sur place tels des madjanines, tels des gens possédés devant des chouyours que l'on considère comme étant nos maîtres. Qu'Allah nous en préserve. C'est à ça que ça amène les innovations, et pire encore. Donc, c'est ça la réponse à la question pourquoi la critique et l'éloge. Pour cette raison-là. Alors bien sûr, cette science, elle a des règles, et elle a des savants qui la maîtrisent. On ne critique pas, ni nous ne faisons d'éloge en islam comme on le veut. Premièrement, il faut être habilité. Il faut faire partie des gens de science. Et deuxièmement, il faut accompagner cela d'un maximum de crainte d'Allah et de justice pour pouvoir la pratiquer. C'est pour ça qu'il faut revenir vers les savants. C'est pas tout un chacun qui critique qui il veut, juste parce qu'il lui plaît pas. Il y a un juste milieu dans tout. Mais la critique et l'éloge, on en a absolument besoin en islam. On ne peut pas s'en passer. C'est indispensable. Alors, premièrement, l'auteur Hafidahullah nous dit, la première catégorie de personnes, c'est déjà, les gens de l'innovation et de l'égarement. Et pas seulement envers leurs personnes, mais aussi envers leurs innovations. Et que cela soit contre des personnes à titre individuel ou des groupes. Que ce soit des sectes passées ou contemporaines, que ce soit des sectes anciennes ou contemporaines, comme par exemple le Khawarij, ou bien le Rawafid, ou bien le Jahmiya, ou le Murji'a, le Karramiyya,
ou encore Ahl al-Kalam, les philosophes, ceux que l'on nomme les philosophes ou les penseurs musulmans. En islam, on n'a pas de philosophie, on n'a pas de pensée musulmane, et on n'a pas d'idée musulmane, islamique. En islam, on a un sunna, parole d'Allah, et la parole de son messager, c'est tout. On n'a que ça. Tout ce qui va à l'encontre de ça, que ce soit appelé pensée, philosophie ou autre, c'est totalement rejeté par les suiveurs de l'islam du premier jour. Et non seulement les savants de la sunna mettent en garde contre ces individus et ces groupes de façon générale, mais également contre leurs croyances corrompues, comme le fait de rejeter les noms d'Allah et ses attributs, comme le fait de rejeter les noms d'Allah et ses attributs. Les savants de la sunna, depuis toujours, ont mis en garde contre leurs livres et leurs conférences, ainsi que contre tout groupe qui a pour conviction ces innovations-là, et que ces groupes-là soient anciens ou contemporains. Alors certains pourraient dire, mais le Khawarij, ça existe encore? Bien sûr, ça existe encore. Certes, ils ont d'autres bannières aujourd'hui. Ils ont d'autres noms. Aujourd'hui, certains d'entre eux se nomment Daesh, d'autres Al-Nusra, d'autres Al-Qaïda, d'autres Sharia, for Belgium, for UK, d'autres se nomment. Ils ont plusieurs noms. Le front islamique du combat et du salut, etc., parmi les noms. Mais tout ça, c'est que des titres qu'ils se donnent. Ce qui nous intéresse à nous, c'est surtout sur le plan scientifique, quelle est leur croyance, quelle est leur vision des choses, quelle est leur manière de faire, quel est leur but. Leur but est le même. Leur croyance est mélangée de i'tizal, de celle de l'Mu'tazila, et d'autres croyances encore. Leur but, c'est le pouvoir. Le moyen d'y parvenir, c'est tous les moyens, qu'ils soient politiques ou barbares à travers la violence, les armes, les attentats, etc., ou autres. Khawarij, tous les moyens sont bons pour eux. Leur but, c'est le pouvoir. Et à notre époque, il y a une secte beaucoup plus, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, démocratisée, beaucoup plus célèbre, et qui est, comme certains savants disent, plus dangereuse encore que toutes celles-là rassemblées. À notre époque, on a une secte qui est partout sur le globe, subhanallah, et qui est plus dangereuse que le Rawafid, plus dangereuse que le Khawarij, plus dangereuse que le Jahmiya, que le Murji'a, que le Karramiyya, plus dangereuse que toutes. Et elle passe partout. Elle passe partout et elle se trouve partout. Même dans les administrations. Et des pays musulmans et des pays non musulmans aussi. Et même dans le corps de l'enseignement. Et vous savez pourquoi elle est plus dangereuse? Parce qu'en fait, cette secte, elle les rassemble tous, toutes. Elle accepte dans ses rangs tout le monde. Car le but pour eux, c'est le nombre, pas la qualité. Le but pour eux, c'est d'atteindre le pouvoir par tous les moyens et tous les chemins possibles. Dans ces rangs, on trouve des Rawafid. Dans ces rangs, on trouve des Khawarij. On trouve des Tablighiyyoun. On trouve des Murji'a, des Karramiyya, des Jahmiyya, des Asha'ira. On trouve même des Yahoud ou Nasara, des chrétiens et des juifs. On trouve même des Malahida. On trouve même des athées. On trouve même des maçonniers. On trouve même des francs-maçons. Ils travaillent avec les francs-maçons. Et ils ont même une organisation semblable à l'organisation maçonnique.
Qui a une idée du nom de cette secte? Les Ikhwan al-Muflisin. Oui, eux, ils se nomment les Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. En réalité, le ulama les appelle les Ikhwan al-Muflisin, les frères destructeurs surtout. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette secte, elle a rassemblé tous les mots qui existent. Toutes les pensées, toutes les croyances. Et comme je vous ai dit, son but pour atteindre le pouvoir, c'est tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Et c'est, comme disent les ulama, d'en dessous de leur manteau que sont sorties la plupart des sectes dangereuses qu'on voit aujourd'hui. Ils ont tous un lien de près ou de loin avec cette organisation et leurs représentants actuels. Que ce soit Daesh, Al-Qaïda ou autres d'ailleurs. Ce sont les premiers qui ont considéré islamiques les attentats suicides et les attentats à la bombe. Et on trouve cela écrit noir sur blanc dans leurs livres. Dans les livres de leurs fondateurs, mais aussi et surtout ses suiveurs. Leur fondateur qui est Hassan Banna, en Égypte, au cours du XXe siècle. C'est une secte récente. Et parmi ceux qui se sont entraînés avec eux, qui les ont suivis, qui ont rejoint leur rang, et dont les livres leur ont profité, leur profitent toujours, des écrivains très dangereux, comme Sayyid Qutb, par exemple. Dans ces livres, on trouve des moqueries et des insultes envers les prophètes, comme Moussa. On trouve des moqueries et des insultes envers certains compagnons. On trouve même des déclarations comme le fait qu'aujourd'hui sur Terre, il n'y a plus aucun État et aucune personne musulmane, si ce n'est lui et ceux qui pensent comme lui. Dit autrement, il n'y a pas sur Terre de musulmans aujourd'hui, ni de pays musulmans. Tous sont kuffars, sauf lui et ceux qui pensent comme lui. Et ça, c'est noir sur blanc. C'est pas des on-dit, c'est dans ces livres. Que ce soit Fidlillah al-Qur'an ou d'autres livres encore. Et ce sont des livres très utilisés par les Ikhwan. Et certains de leurs prêcheurs célèbres aujourd'hui, qui passent à la télévision même, à certaines chaînes, comme Nabil Al-Aoudi, ou encore Aïd Al-Qarni, ou d'autres encore, qu'on le veuille ou non, leurs paroles sont enregistrées en vidéo et en audio. Il suffit d'aller voir. Ils recommandent ces livres-là. L'un d'entre eux, qui est très célèbre, et qui est Nabil Al-Aoudi, qui prétend en plus de ça être salafi, on lui demande une fois à la télévision, quel est le livre que tu recommandes le plus? Est-ce que vous pensez qu'il a conseillé le Coran? Ou bien Al-Bukhari, bien Muslim? Il a dit, le livre que je recommande le plus et qui m'a le plus profité, c'est Fidlillah al-Qur'an, du Sayyid Qutb. Al-Muhim, tout ça pour dire que ces sectes-là existent encore. Et même si la secte de Rawafid n'existe pas, en tout cas ici, à la vue de tous, ou bien le Jahmiya, ou bien la Kharamiya, il y a plus dangereux encore. Une secte qui les approuve tous et qui s'entraide avec eux. Et elle existe. Ici même, dans le nord de la France et en Belgique, partout en Europe, et partout dans le monde. Allah al-Musta'an, prenez garde. طيب ثم قال المؤلف بعد الفئة الأولى وهي أهل البدع قال ثانيا ممن يجوز تجريحهم والتحذير منهم الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع المسلمين بل هو واجب قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة هذا الدين ومن ذلك الرد على المبتدع يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع
وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات وألفوا كتبا في الجرح والتعديل وكتبا في نصر السنة والرد على أهل البدع وفرقهم وكتبا في الموضوعات يعني الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها المخترعات المكذوبة كتبا في الموضوعات ولم يوجبوا هذه الموازنة من قريب ولا من بعيد بل ألفوا كتبا خاصة بالجرح وخصصوها بالمجروحين ومن تكلم فيهم بجرح ككتب المجروحين للدارقطني وغيره ولم يشترطوا هذا الشرط الذي هو ذكر المحاسن والحسنات لا من قريب ولا من بعيد. Donc la deuxième catégorie de personnes, et la dernière que le chef cité ici, la deuxième catégorie de personnes qu'il est autorisé de critiquer, voire même dans certains cas obligatoire de critiquer, c'est celle des rapporteurs de textes, celle des rapporteurs de hadith, et aussi les témoins. Les témoins. Et les témoins, les personnes qui viendraient témoigner dans une affaire. N'accepte pas le témoignage de n'importe qui. Le juge musulman n'accepte pas le témoignage de n'importe qui. Le témoin en islam, le témoin sur un événement ou une information, il a des conditions. Le fait qu'il soit droit, le fait qu'il soit connu pour sa vertu, sa droiture, le fait qu'il accomplisse certains actes d'adoration en plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait pas tel ou tel acte d'adoration, ne fait pas partie des nôtres, ou bien sur qui les sahaba ont dit celui qui accomplit pas tel ou tel acte d'adoration, nous le considérions comme étant un fasiq, etc. Donc n'importe qui ne peut pas être témoin en islam. Donc les témoins et les rapporteurs. Pourquoi les a cités ensemble? Parce qu'un rapporteur de texte, ou un rapporteur d'information, ou un rapporteur de hadith, quelque part c'est un témoin. C'est un témoin sur une parole dite, ou une information rapportée. Donc, si les rapporteurs ont été critiqués par ceux qui les connaissaient dans le passé, et dont la critique a été rapportée de manière sûre, et peut-être même répertoriée dans l'un des livres des personnes critiquées, eh bien, il est autorisé, voire même dans certains cas obligatoire, de signaler leurs critiques et de signaler leurs défauts, et ce, sans aucune divergence entre les imams de l'islam. On a des livres complets, écrits par les imams anciens, dans lesquels ils ont répertorié les rapporteurs critiqués, les rapporteurs à défaut. Comme par exemple, Kitab al-Majruhi, donc le livre des personnes critiquées, des rapporteurs critiqués, de Darqutni, ou même de Ibn Hajar al-Asqalani, ou d'autres savants du hadith. Ils ont répertorié des livres avec les personnes fiables, et aussi avec des personnes critiquées, soit des personnes qui étaient connues pour le mensonge, ou des personnes qui étaient connues pour le fait d'avoir des soucis de mémoire, ils mélangeaient les rapporteurs et les textes, ou des personnes qui tout simplement se sont égarées dans les innovations, et de ce fait ils ont inventé des ahadiths, ou bien ont transformé des ahadiths pour que ça aille dans leur sens, dans le sens de leurs innovations, etc., etc. Tout ça, c'est répertorié noir sur blanc dans des ouvrages. Donc, le fait de ressortir ces critiques-là afin de justifier le refus d'un texte, c'est autorisé, voire même obligatoire, et sans divergence entre les savants. Ça fait partie des moyens de défense de cette religion. Comme stipulé par l'imam Nawawi et Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahmahumullah. Alors attention, juste une petite parenthèse. Faut pas croire que parmi ces critiqués-là, il y a des sahaba. Quand on parle des rapporteurs critiqués, c'est après sahaba. Parce que sahaba, ce sont tous des udoul. Les sahaba sont considérés tous comme étant dignes de confiance. Il n'y a pas de menteurs parmi les sahaba.
pas d'égarés dans le Sahaba. Les savants, quand ils analysent une chaîne de transmission, ils analysent les rapporteurs un à un. Mais lorsqu'ils arrivent au Sahabi, au compagnon, qui est la dernière personne avant le professeur sallallahu, ils en parlent même pas. Ils disent et tel, son jugement c'est kada wa kada, et lui il rapporte d'après tel compagnon qu'Allah l'a gré que le professeur sallallahu a dit. C'est ça la vie. Les compagnons sont tous considérés comme étant des udoul, tous considérés comme étant dignes de confiance, et on prend l'information d'eux. Ça c'est une parenthèse importante. Aussi il faut savoir que le cheikh nous dit, si vous lisez les anciens ouvrages et les écrits des imams de l'islam, les écrits dans lesquels ils ont défendu l'islam sous sa forme authentique, vous verrez qu'ils ont toujours répliqué aux innovateurs et mis en garde contre les innovateurs, et à aucun moment ils ne prenaient le soin de citer leurs qualités en même temps qu'ils les critiquaient. Quand il s'agit de critiquer les innovateurs, eh bien les savants de la sunna n'ont pas pour consigne en islam de citer leurs qualités en même temps. Pourquoi le cheikh précise ça? Parce que parfois, on a des gens qui cachent leur défense pour les innovateurs et laissent paraître de l'amour pour la sunna, les gens de la sunna, et ils te disent, non mais tu critiques tel et tel savant. Tu dis non, moi je critique pas le savant, c'est les savants qui l'ont critiqué. Je te dis oui, mais au moins il pourrait citer ses qualités en même temps pour être juste, parce que quand même il a fait telle et telle bonne chose. Et la réponse c'est de dire que les imams de l'islam depuis le début n'ont jamais cité les qualités de l'innovateur en même temps qu'ils les critiquent. Jamais. Parce que c'est contradictoire. Si les savants de la sunna mettent en garde contre un innovateur, c'est pour que les gens ne le suivent pas, afin qu'ils soient préservés dans leur religion. Si tu cites ses qualités en même temps, tu fais ses éloges en même temps, tu fais ses éloges en même temps, à quoi sert ta critique? Et si la critique ne concerne pas une fondation de la religion, alors déjà, dès le début, il ne faut pas le critiquer en public. Si il respecte tous les fondements de la religion, et qu'il est donc sur la même voie que les Sahaba, alors pourquoi le critiquer en public? Ça veut dire que c'est une erreur minime. Et dans ce cas, il suffit de le conseiller entre toi et lui. Pourquoi parler sur lui? Si les savants en sont venus à le critiquer à la communauté tout entière, c'est que son erreur, elle est gravissime. Elle est dans les fondements de la religion. Donc ça veut dire que tu ne peux pas diriger les gens vers lui. Donc ça veut dire que tu ne peux pas faire d'éloge pour lui, aussi minime soit-elle. C'est pour ça que c'est contradictoire et que les imams de l'islam, depuis l'ancien temps, n'ont jamais fait les éloges des innovateurs en même temps qu'ils les critiquaient. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? طيب. ثم قال انظر ما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد وما كتبه الخلال في كتابه السنة وما كتبه ابن خزيمة في التوحيد وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ومقدمة شرح السنة البغوي ومقدمة ابن ماجه والسنة لأبي داود في كتابه السنة والحجة في بيان المحجة لأبي قاسم التيمي الأصبهاني وانظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبد الوهاب وانظر مواقفهم وتعاملهم مع أهل البدع. إذن علماء السلف قد ردوا على الطوائف المبتدعة، فقد ردوا على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية، كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المدريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيرهم. Enfin, on termine pour aujourd'hui avec ce passage. L'auteur, hafidahullah, nous dit, il suffit aussi d'observer
Lisez ce qu'a écrit l'imam Ahmed dans ses livres. Lisez également ce qu'a écrit son fils Abdullah. Lisez ce qu'a écrit l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Af'al al-Ibad. Lisez ce qu'a écrit l'imam al-Khallal dans son livre Sunnah, l'imam Ibn Khuzayma dans son livre Kitab al-Tawhid, ou encore al-Lalaka'i dans son livre La croyance ou les fondements de la croyance des gens de la Sunnah du groupe. Lisez aussi l'introduction du livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Baghawi. Lisez aussi l'introduction de l'imam Ibn Majah dans son livre Sunnah. Lisez aussi l'introduction, ou plutôt le livre Sunnah de l'imam Abu Daoud dans son livre Sunnah. Abu Daoud, le rapporteur de hadith, dans son introduction aussi. Il critique les gens d'innovation et les mauvais rapporteurs. Lisez aussi le livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja d'Abu al-Qasim al-Taymi al-Asbahani, un des grands imams aussi. Lisez aussi les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, de Mohammed Abdul Wahhab, et tous ces anciens savants et imams de l'islam. Voyez comment ils ont tous défendu l'islam authentique. Ils ont tous critiqué les innovateurs et les innovations, que ce soit en citant leur nom personnel ou leur groupe. Et ces livres-là, ce sont les références dans lesquelles on puise notre religion aujourd'hui. Tafsir al-Baghawi, Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Jarir, al-Bukhari, Muslim, dans son introduction. Une introduction énorme dans laquelle il défend la voie des salafs et dans laquelle il critique les innovateurs à titre individuel ou en groupe. Sunan Abu Daoud, on vient de le citer, Abu Daoud. Tirmidhi aussi, Ibn Majah, Al-Nasa'i. Alors l'imam Al-Nasa'i faisait partie des plus durs envers les gens de la bid'ah et les rapporteurs. Et d'autres encore. Ibn Khuzayma, Kitab al-Tawhid, Imam Ibn al-Qayyim dans ses livres, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Tous ces imams, tous ces livres, ce sont les références dans lesquelles on puise notre religion aujourd'hui. Tous les savants qui écrivent et qui parlent aujourd'hui, et tous les imams qui écrivent et qui parlent aujourd'hui, puisent dans leurs livres. Le travail a été fait par ces savants. Tout est puisé dans leurs livres. Celui qui rejette ou qui n'accepte pas aujourd'hui la critique des égarés, selon les règles bien sûr, est en réalité en train de remettre en cause le travail de tous ces imams-là. La critique et l'éloge fait partie de l'islam, qu'on le veuille ou non. C'est juste qu'il faut qu'elle soit pratiquée par les bonnes personnes et de la bonne manière. Et c'est tout. C'est juste ça. Et nous voyons aussi que les imams, depuis l'époque, ont toujours critiqué dans leurs livres Al-Rawafid, Al-Qadariyya, Al-Jahmiyya, Al-Mu'tazila, Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, les Soufis, et aussi même des personnes, à titre individuel, comme Al-Jahm ibn Safwan, Bishr al-Madrisi, Ibn al-Mutahhir al-Halli, Al-Razi, Ibn Arabi, ou encore l'Amidi, Al-Ghazali, Al-Bakri, Al-Akhna'i, Al-Souki, et d'autres encore. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.